Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to everybody for my 2 days online class. The students, how are you? I'm fine. There are many countries in the world and they uses different kinds of languages. For example, a Japanese toy maker, a Chinese builder, a Canadian artist, they uses different kinds of languages. And to communicate to them, we need to learn a common languages. We know English is an international languages, so we need to learn English very much. Can you guess what today's topic? Okay, students, our today's topic is let's become skilled workforce. Let's become skilled workforce. এসো আমরা the topic. So now we are going to learn vocabulary. Open your book. Open your book. 55 page. Unit 4, lesson 5. Okay. At first, we are going to know. Remember, it is hard. It is hard. Remember, English means recall. English means recall. And Bangla means স্মরণ রাখা, কোনো কিছু মনে করা. Happen. Happen. It is hard. Its English meaning occur. English meaning occur. Occur means Bangla meaning কোনো কিছু ঘটা. Speedy. Speedy is adjective. Its English meaning fast. Speed is fast. Bangla meaning দ্রুত. Transport. Transport. Noun. Its English meaning carriage. Bangla meaning পরিবহন. Okay? Communicate. It's verb. Its English meaning convey. Its English meaning convey. Its Bangla meaning যোগাযোগ করা. Then speak. Speak means it is verb and its English meaning say. Bangla meaning কোনো কিছু বলা. Need. It's noun. Its English meaning necessity. Bangla meaning প্রয়োজন. Ambassador. It's noun. Its English meaning diplomat. Its Bangla meaning রাষ্ট্রদূত. রাষ্ট্রদূত. Important. It's adjective. English meaning significant. Bangla meaning গুরুত্বপূর্ণ. Outside. Noun. It's English meaning outdoor. বাহিরে. Orally. Orally. Adverb. It's English meaning verbally. Bangla meaning মৌখিকভাবে. National. Adjective. English meaning domestic. Bangla meaning জাতীয়. Such as jackfruit is our national fruit. Okay. Moment. Noun. English meaning instant. Bangla meaning মুহূর্ত.
Now we are going to reading test. At first I am reading and you listen to myself, okay? 56 page T portion. Okay, now I am reading. Dear students, now I am reading the test. Please listen to me. Read what Mrs. Choudhury says to her students about learning English. এখন আমরা কি করব? মিসেস চৌধুরী তার ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে যা বলেছিলেন সেটাই আমরা শিখব। Today there are many jobs where you need English. আজকাল অনেক চাকরিতে ইংরেজি জানার প্রয়োজন। This is because এর কারণ the world has become smaller. পৃথিবীটা ছোট হয়ে আসছে, স্মলার হয়ে আসছে। Vast distance are shortened by speedy transports. দ্রুতগতির যানবাহন আসার কারণে, এই দ্রুতগতির স্পিড ট্রান্সপোর্ট মানে দ্রুতগতির যানবাহন, ট্রান্সপোর্টস, এটা আসার কারণে বিশাল দূরত্ব এখন সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে। We can talk to a person thousands of kilometers away on the phone or the internet. আমরা কি করছি? হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে কথা বলতে পারি। কিভাবে বলতে পারি? ফোন কিংবা ইন্টারনেটের সাহায্যে। So we can communicate with the whole world easily. সুতরাং আমরা কি করতে পারি? সারা বিশ্বের সাথে আমরা সহজেই এই যোগাযোগটা করতে পারছি। English has made this communication easier. ইংরেজি আমাদেরকে কি করেছে? এই যোগাযোগকে সহজতর করে দিয়েছে। There are many countries in the world with many languages. বিশ্বে অনেক দেশ আছে এবং সেসব দেশের অনেক ভাষাও আছে। But to communicate with them, কিন্তু তাদের সাথে যোগাযোগের জন্য you cannot use all the languages. তুমি সকল ভাষা ব্যবহার করতে পারো না। So you need a common language that you can use with more or less all the people in the world. তুমি কি করতে পারবা? সকল লোকের সাথে কথা বলার জন্য একটা মাধ্যম হিসেবে, একটা ল্যাঙ্গুয়েজকে তুমি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে পারো। ইংলিশ ইজ দ্যাট কমন ল্যাঙ্গুয়েজ। এই সাধারণ ভাষাটি হচ্ছে ইংরেজি। ইউ ক্যান টক টু এ চাইনিজ টয় মেকার। তুমি একটা চীন দেশের পুতুল নির্মাতার সাথে কথা বলতে পারো। এ ফ্রান্স আর্টিস্ট, একটা ফ্রান্সের শিল্পীর সাথে কথা বলতে পারো। এন আরব অ্যাম্বাসেডর, তুমি আরবের একজন রাষ্ট্রদূতের সাথে কথা বলতে পারো। অ্যাম্বাসেডর মানে রাষ্ট্রদূত। আর এ কোরিয়ান বিল্ডার ইজ অন ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ। এবং তুমি পারো কোরিয়ার একজন নির্মাতার সাথে কথা বলতে। কিভাবে কথা বলতে পারো? ইংলিশে কথা বলতে পারো। ইংলিশ ফর আস ইন বাংলাদেশ ইজ অল দ্য মোর ইম্পর্টেন্ট। আমাদের দেশের ক্ষেত্রে ইংরেজি আবশ্যকতা আরও রয়েছে অধিক, ইম্পর্টেন্ট, আরও আবশ্যকতা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। As we have seen earlier, যদি আমরা অবশ্য আগেই জেনেছি যে we are too many people in a small country, আমাদের দেশে
অধিক লোক বাস করে, অনেক বেশি লোক বাস করে। সো ইফ ইউ লার্ন ইংলিশ, যদি তুমি ইংরেজিটা শিখে নাও, ইউ হ্যাভ দ্য বেস্ট অপরচুনিটি, তুমি একটা ভালো সুযোগ পেয়ে যাবে টু ফাইন্ড এ গুড জব, একটা ভালো চাকরি পাওয়ার জন্য, বোথ উইদিন অ্যান্ড আউটসাইড দ্য কান্ট্রি। তুমি দেশের ভিতরেও ভালো চাকরি পাবে, তুমি দেশের বাইরেও ভালো চাকরি পেতে পারো। অ্যান্ড দ্যাট ইজ গুড নিউজ, এটা ভালো সংবাদ ফর মিলিয়ন্স অফ আর আনএমপ্লয়েড ইয়ুথস, আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ বেকার যুবকের জন্য এটা অবশ্যই একটা গুড নিউজ, মানে সুখবর। বাট মিস, কিন্তু মিস, উই লার্ন ইংলিশ ফর 12 or 14 years, আমরা তো 12-14 বছর ধরে ইংরেজি শিখছি। ইয়েট উই ডু নট ফাইন্ড গুড জবস, কিন্তু আমরা কি করতে পারছি না, আমরা তো একটা ভালো চাকরি জোগাড় করতে পারছি না। শেষ রুমি বলেছিল। সে দেন টেলস, সে তারপরে বলল দ্য ক্লাস অ্যাবাউট হোয়াট হ্যাপেন টু হার ব্রাদার, সে তার ক্লাসে বলেছিল তার ভাইয়ের সঙ্গে কী ঘটেছিল। কুড ইউ প্লিজ টেল আস হোয়াই, রুমি বলল যে আমি কি বলতে পারি, কুড ইউ প্লিজ টেল আস হোয়াই, আপনি কি অনুগ্রহ করে বলতে পারেন এটা কেন ঘটেছিল। দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন রুমি, এটা তো একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। We should learn how to use English both orally মানে মুখে মুখে, and in writing for doing things as needed in our work. We should, আমাদের উচিত এই লার্ন মানে শিক্ষা করা, যে আমরা ইংরেজিকে শিখবো, মৌখিকভাবেও শিখবো এবং লিখতেও শিখবো। কেন শিখবো, আমাদের কাজের প্রয়োজনে। যেমন এই যে কমিউনিকেটিং উইথ আদার্স, অন্যের সাথে যোগাযোগের জন্য, পার্সোনাল ব্যক্তিগতভাবে, সোশ্যাল সামাজিকভাবে, ন্যাশনাল জাতীয়ভাবে, অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল লেভেল এবং আন্তর্জাতিকভাবে। বাট আনফর্চুনেটলি, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, অ্যাট দ্য মোমেন্ট উই আর লার্নিং ইংলিশ মেইনলি ফর আওয়ার এক্সাম, আমরা করে কি শুধুমাত্র আমাদের পরীক্ষায় লেখার জন্য ইংরেজিটাকে শিখে থাকি। কন্টিনিউস মিসেস চৌধুরী বলে যাচ্ছিলেন, রিমেম্বার, মনে করো, মনে রাখো, ইংলিশ ক্যান গ্রেটলি হেল্প ইউ বিকাম স্কিল্ড ওয়ার্কার্স, ইংরেজি তোমাদের দক্ষ কর্মীরূপে গড়ে তুলতে পারে। ক্যান মানে পারে, এই গ্রেটলি হেল্প, এটাকে বিরাট সাহায্য করতে পারে স্কিল্ড ওয়ার্কার্স, একজন দক্ষ কর্মীরূপে গড়ে তুলতে। But where and how can we learn such kind of English, miss? asked রতন বলল যে আমরা এ ধরনের ইংরেজি কোথায় এবং কিভাবে শিখতে পারি। তখন কি করলো মিসেস চৌধুরী বললেন, উই ক্যান লার্ন ইংলিশ, আমরা ইংরেজিকে শিখতে পারি বোথ ইন অ্যান্ড আউটসাইড দ্য ক্লাসরুম, ক্লাসরুমের ভিতরেও শিখতে পারি, ক্লাসরুমের বাইরেও শিখতে পারি। বিসাইডস, পাশাপাশি ইউর টেক্সট বুক, তোমাদের এই পাঠ্য বই থেকে শিখতে পারো, দ্য রেডিও থেকে শিখতে পারো, টেলিভিশন থেকে শিখতে পারো, নিউজ পেপার্স থেকে শিখতে পারো, ম্যাগাজিনস থেকে শিখতে পারো, কম্পিউটার্স থেকে শিখতে পারো, অ্যান্ড আদার সাপ্লিমেন্টারি ম্যাটেরিয়ালস উইল গ্রেটলি হেল্প ইউ। এছাড়াও আমরা কি করতে পারি, অন্যান্য সম্পূরক উপকরণ, এই সাপ্লিমেন্টারি ম্যাটেরিয়ালস মানে অন্যান্য সম্পূরক উপকরণ থেকেও তোমরা সাহায্য নিতে পারো, যার দ্বারা তোমরা ইংরেজি শিখতে পারবে। ডিউরিং আওয়ার ক্লাসরুম অ্যাক্টিভিটিস, আমাদের শ্রেণী কর্মকাণ্ডের সময়, উই উইল সি হাউ উই ক্যান লার্ন ইংলিশ, কীভাবে এই ইংরেজি শেখা যায় আমরা তা দেখব। ওকে স্টুডেন্টস, আমরা রিডিংটা পড়ে নিলাম, আমরা জেনে নিলাম অর্থসহ, আমরা ভোকাবুলারিটা জেনেছি, তোমরা মনোযোগ দিয়ে পড়বে। তো
ইনশাআল্লাহ আমাদের নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে। পরবর্তী ক্লাসে আমরা এটার যে আছে, যেটা রিঅ্যারেঞ্জ আছে এবং অন্যান্য যে ক্লাসের ডিসকাস যেটা আছে, এটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি করিয়ে নিব। ওকে, তাহলে সবাই ভালো থাকো। আল্লাহ হাফেজ। সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা।